बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खेडां दे नाल मैं मुफास करीम। नाज़रीन, एक दौर सीगा कि असी बांग्लादेश नूं कुछ नहीं समझदे सीगे, लेकिन अज बांग्लादेश कोलों जितना भी एक ख्वाब बन गया। जिस अंदाज नाल पहले टेस्ट मैच में 104 रन की शर्मनाक शिकस्त सानूं लभी है। पोल खुल गए जी साडी टीम दे फिटनेस लैवल की असी गल करिए, फील्डिंग में भी असी नाकाम रहे ने, बैटिंग साडे कोल नहीं हो रही, तो बॉलिंग का फिर क्या कहना। शाहीन शाह अफरीदी 135 उत्ते गेंद नहीं कर पा रहे, तो ਜਿਹੜੇ मेन बॉलर 2-3 साल तो परफॉर्म करते पे सीगे, असी खुरम शहजाद का इत्थे जिक्र करते हैं, उन्होंने असी बाहर बिठाता तो कोई वजह सामने नहीं आ रही असी क्यों बाहर बिठाया। नाल साजिद खान बेचारा परफॉर्म कर करके थक गया, लेकिन उन्होंने भी असी बाहर किया है। तो पूरी टीम जी साडी फ्लॉप रही है। 2024 में भी असी अपनी होम सीरीज़ हार चुके सी 2-0 तो, लेकिन अज हैट्रिक हो चुकी है, तो जख्म फिर ताज़ा हो गए हैं। तो कप्तान भी साडे वही ने, शान मसूद, तुहानूं पता है मुल्तान सुल्तान दे वाइस कैप्टन सीगे, इन्हां दा बल्ला तो बड़ा चलिया सी लीग में, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में बिल्कुल खामोश हो गए ने। साउथ शकील का जिक्र करते हैं, कोयटा ग्लैडिएटर्स के कैप्टन ने, इन्हां दा भी तजर्बा कल बिल्कुल ही साइड पर रहा। तो रिजवान जिन्हें बारे से हमेशा गल की कि जी एक्सपीरियंस खिलाड़ी टीम में होना चाहिए, लेकिन उन्हें भी कल अपने रंग दिखाते हैं। जिस अंदाज में कल क्लीन बॉल्ड होए ने, बॉल में जज नहीं कर सके, तो बस फिर चलते बने ने। साडे नाल स्टूडियो में मौजूद ने जाफिर साहब, तो सानू वीडियो लिंक से ज्वाइन किया मियाँ असगर सलीमी साहब। मियाँ साहब, थोड़े कोलों आगाज़ करते हैं, की कहोगे पाकिस्तान की परफॉर्मेंस उत्ते बड़ी शर्मनाक है, जिवें मैं अपने इंटरव्यू में किया, जो मेन खिलाड़ी ने जो परफॉर्म करते पे ने वो बाहर ने। तो कल शान मसूद कह रहे थे जे रिजवान तो साउथ की थोड़ा जिहा होर खलो जाते शायद नतीजा कुछ होर होंदा, लेकिन उन्होंने परफॉर्मेंस आपकी भी सिफर है। हाँ जी बिल्कुल मुफास साहब, तुसी जड़ी बड़ी तफसील दे नाल तमहीद बनी हैगी है। पाकिस्तान की शिकस्त की जड़ी गेन है ना, जिन्नी भी जड़े गेन है ना, इहदे ते गलबात की जाओ घट हैगी है, क्योंकि वही गल हैगी है कि बांग्लादेश तो असि बिल्कुल इहनूं समझ ही नहीं सके। अगर असि ते इहनूं बिल्कुल छोटे भरा की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है वो छोटा भरा है, छोटा भरा वड्डा भरा हो गया, ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਮਾਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਟੱਕਰ ਤਿੰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਹਾਲੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਕਿ ਹਾਲੀ ਨਿੱਕਾ ਹੈ ਨਿੱਕਾ ਹੈ ਨਿੱਕਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਰੀਜ਼, ਔਰ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹਰਾ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲੀਓ ਸੁਣ ਲਵੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਟਾਈਗਰ ਦਾ ਅਗਰ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਟਾਈਗਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਹੀਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਾਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੱਲ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਾਕਿस्तान की नाकामी हैगी है। और अगर देखा जाए, शान मसूद पाकिस्तान हिस्ट्री का दूसरा नाकाम तरीन जो टेस्ट कैप्टन जो है साबित होया है। तुहानूं ये भी पता जिस तरह कि 15 टेस्ट मैचों दे विच पाकिस्तान टीम टेस्ट मैच हार चुकी हैगी, और मुसलसल इंटरनेशनल सतह ते यानी दरियारे गैर दे विच पाकिस्तान मुसलसल 6 टेस्ट गया है। आखिरी दफा पाकिस्तान ने 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੰਬੋ ਚ श्रीलंका ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਆ ਕਿ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿੱਤਣਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਫਾਸਬ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੀਮਾਂ ਉਹ ਜਿੱਤਦੀਆਂ, ਕਪਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਫਾਈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਪਤਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਸੈਂਚਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ 89 ਸਕੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਨੂੰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਅਗਰ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਫਤਹ ਦੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਮੁਲਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਡ ਲੁਕਿੰਗ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਸਮਾਰਟ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਤਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਚੈਸਟਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਮਾਡਲ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅੱਛੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਬਈ ਐਸੀ ਸਟੂਪਿਡ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਿਆਲ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਪਲੇਅਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੇ ਉਹ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਸੱਚੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਕਪਤਾਨ ਹੋਵੇ, ਪਲੇਅਰ ਹੋਵੇ, ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਕਪਤਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ
ਜਿਹੜਾ ICC ਟੈਸਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 7ਵੇਂ ਨੰਬਰ 33% ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਔਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ 6ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਸੀਂ 7ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਕਮ ਸ ਕਮ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ 25-26 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਫੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮੈਚ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਫਾਸਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਿੰਗ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇੰਜ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ 151 ਤੇ 5 ਖਿਡਾਰੀ ਆਊਟ ਹੈਗੇ ਸੀ 163 ਤੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਵੀ 6 ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਲਣ ਆਏ ਜੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਰਸਤ ਫਰਮਾਇਆ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਮਾਯੂਸ ਕੀਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਯੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਲੈਪਸ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਟੌਪ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਜੈਸੇ ਮਿਡਲ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ हैं ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਬੜਾ ਐਕਸਟਰਾਆਰਡਨਰੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸ਼ਾਂਤੋ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਇਨਿੰਗਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ 80+ ਸਕੋਰ ਤੇ ਨਾਹਿਦ ਰਾਣਾ ਜਦੋਂ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬੋਲਿੰਗ ਨਹੀਂ करे ਬਲਕਿ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। जी मुफाज सब तो पहले तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया। तो दूजी जे गल की जाए बांग्लादेश के खिलाफ जिहड़ा सी पहला टेस्ट मैच हारे हैं तो दुख ताज़ा हो गए ने 2024 वाले उन्होंने जिहड़े कोच ने उन्होंने सीरीज़ के शुरू होने तो पहले कह दिता सी कि असीं वो पुराने 2024 वाली तारीख नूं भुल के ते नवीं तारीख दौरान चलने हैं। तो उन्होंने वही काम किया जे कि उन्होंने पाकिस्तान 104 रन तो जिहड़ी शानदार तरीके नाल हराया तो उस तो बाद उन्होंने दी फतह जिहड़ी वो रोज़े रोशन की तरह या हो गई है तो नाल नाल उन्होंने पाकिस्तान दी गलतियां नूं एक्सप्लॉइट करता जी। तुसीं देखो ना शान मसूद एक पासे कहंदे ने जे साडे सैट बैटर तो पहले यह दसो तुसीं आप बैटर नहीं है तुसीं आप भी तो बैटर हो तुसीं आप उत्तों परफॉर्म करो एक एंड संभालो तो दूजियां नूं फिर वेखदे रहो। तुसीं एक एंड संभाल के रखदे दूजे पासे चलते रहंदे तो मामला कंट्रोल च रहने सन। तुसीं आप पहली इनिंग दे विच 9 स्कोर ते दूजे च 2 स्कोर कीता है तुसीं आप कित्थे खड़े हो सब तो पहले वेखना पेगा। जे कप्तान आप नहीं परफॉर्म करेगा तो खिलाड़ियों कोलों परफॉर्मेंस नहीं लै जा सकती। इहदी मिसाल देवांगा मैं तुहानूं इंजमामुल हक दी शायद अफरीदी दसदे ने कि इंजमामुल हक जो साढ़े को फील्ड नहीं सी हुंदी ते आप ग्राउंड दे विच डाइव करते गेंद रोकते होंदे सन ते असीं इंस्पायर होने सा कि जे इंजी भाई कर सकदे ते असीं क्यों नहीं कर सकते। तो उहो जिहा जज्बा शान मसूद नूं विखाना पेगा तो फिर ही काम चलेगा। जिवें मियाँ साहब ने कहा कि पाकिस्तान की तारीख के दूजे नाकाम तरीन कप्तान बने तो मेरी नज़र च पहले नाकाम तरीन कप्तान ने क्योंकि इन्होंने 15 विचों 11 मैच हारे ने। मिसबा ने जिहड़े उन्होंने 19 मैच बतौर कप्तान पाकिस्तान वालों खेडते हारे ने लेकिन उन्होंने 56 तो ज़्यादा मैच खेडे ने। तो जो परसेंटेज की गल की जाए तो शान की जी जितन की परसेंटेज तो 5 के आले दुआले घूमती जे जी किसी भी कप्तान लिए बड़ी शर्मनाक गल है। उही गल हुई ना कि जो अंग्रेजी बोलन तो कप्तान लाओगे तो फिर टीम इंज ही कोलैप्स करेगी। तो जो उस तो बाद थले आके गल करिए सऊद शकील दी सलमान अली आगा दी तो यह दोवें बड़े नंबर 1 कंटेंडर जे अगली कप्तानी लई। लेकिन देखा जाए तो कि वेखो जिन्हां दी अपनी जाती परफॉर्मेंस इनफरादी परफॉर्मेंस नहीं है वो कप्तान बन के टीम नूं किहड़े पासे लैके जाण वेख्या जाए तो सऊद शकील पहली इनिंग 0 ते दूजी 15 रिजवान ने पहली इनिंग कुछ मजामत की लेकिन जो उन्होंने भी नॉट स्कोर बनाया तो उन्होंने कहा जी मेरा काम पूरा हो गया मेरी जगह पक्की हो गई मैं 50 कर ली हुण मैं चलना। उस तो बाद सलमान अली आगा की गल की जाए तो दोवां इनिंग्स दे विच इक्को तरह की गलत शॉट खेड के स्लिप ते कैच दिता उन्होंने। फिर रिजवान जिंज कल आउट होए देखो ना तुहानूं पता है कि नाहिद राणा की गेंद हाइट ते आंदी है तो कभी स्लोवर वन कर दें तो गेंद अंदरों बाहर सुटते हैं तो वो इंज बेहुदा तरीके नाल बल्ला चुकना मेरे ख्याल च बड़ा वड्डा सवालिया निशान है। तो जे गल करिए उत्थों थले साडी टेल दी तो उन्होंने भी कुछ नहीं किया 12 रन दे साडी पूरी टीम डिग पई। असी जे याद होए तुहानूं ते 2004-5 दे विच पाकिस्तान टीम जो इंडिया गई है तो कामरान अकमल ने 6वें नंबर ते बैटिंग करदे होया इंडिया की उस टाइम की टॉप क्लास बॉलिंग के सामने सानू टेस्ट मैच बचा के दिता सी। फिर जो साउथ अफ्रीका की गल करिए 2009 दे विच दुबई दे विच मिसबा यूनस ने मैच बचाया तो ओहो जिहा रोल कोई मिडल ऑर्डर च सानू किसी प्लेयर नूं जिम्मेदारी लैनी पेगी। कल रिजवान सलमान अली आगा सऊद शकील ते शान मसूद सारे ही बुरी तरह फ्लॉप होए ने। हुण बेहतर है कि बोर्ड नूं चाहिदा कि अंग्रेजी बोलण वाले खिलाड़ी दे चक्कर चों निकले तो तुहानूं याद होएगा पिछले कुछ अरसा पहले उन्होंने एक डायरैक्टर का अहुदा भी दे दिता गया सी क्योंकि अंग्रेजी अच्छी बोल लैंदे ने। तो कोई गल मियाँ साहब की गल नूं मैं बिल्कुल उन्हां दी तईद करांगा कि जे इंज करना है तो फिर पाकिस्तान विच बड़े बड़े खूबसूरत मुंडे ने जिहड़े मॉडल भी ने गुड लुकिंग भी ने तो कई तो ऐसे ने जिहड़े इंडिया दे विच भी फिल्मां करके आए ने तो फिर उन्होंने कप्तान बनाओ क्योंकि परफॉर्मेंस कप्तान की बतौर क्रिकेटर तो असीं लैणी नहीं असीं सिर्फ उन्हां दी शक्लो सूरत ते उन्हां दी स्मार्टनेस ते अंग्रेजी नाल जाना है तो फिर किसी होर मुंडे नूं चांस दिता जाए। जे बोर्ड है फैसला नहीं लैंदा तो शान
ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੁਲਕੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲਈ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੇ ਆਪ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ 15 ਵਿੱਚੋਂ 11 ਮੈਚ ਹਾਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਟੀਮ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ 15 ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੇਖੀ ਜਾਏ ਤੇ ਇੱਕ 50 ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਂਚਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਸਕੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਸੋਚ ਲੈ, ਜੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਆਪ ਸੋਚ ਲੈਣ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾਰਾ ਮੁਲਕ ਲਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡੋ, ਮੁਲਕੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡੋ। बिल्कुल जी, अंग्रेजी बोलने वाले बहुत लग जाएंगे, वैसे अंग्रेजी ने सानू नुकसान पहुंचाता है, परफॉर्मेंस वही पुरानी फरसूदा ते सिफर है। डिस्कशन को कंटिन्यू करांगे लेकिन एक ब्रेक तो बाद साढ़े नाल होगा। ब्रेक तो बाद खुश आमदीद मियाँ असगर सलीमी साहब, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਕਿ ਬਾਬਰ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਸੈਂਚਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਜਰਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਿਚ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਿਟ ਹੈ, ਦੌੜਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੇਡਣਗੇ? ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਨਵੇਂ ਪਾਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਫਜ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਅਜ਼ਾਨ ਅਵੈਸੀ, ਤੇ ਥੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕੱਢੋਗੇ? ਸਾਊਥ ਸ਼ਕੀਲ ਨੂੰ ਕੱਢੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਪਤਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਦਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਾਂ, ਵੈਸੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਜੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਮ ਸ ਕਮ ਡਰਾਅ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ 151 ਦੇ 5 ਆਊਟ ਨੇ, 163 ਦੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਆਊਟ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਕਾਸ਼ ਅਗਰ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਡਬਲ ਸੈਂਚਰੀ ਕਰ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਉਹਨੇ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਚਟਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਿਆ ਮੈਚ ਸੀ ਉਹਨੇ ਡਰਾ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਤਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਖੇਡਣਾ ਹੀ ਖੇਡਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਸ਼ਫੀਕ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਸਿਲੈਕਟਡ ਵੀ ਕਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਏ ਹੋ, ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਆਣਗੇ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰ ਇਵੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਤਵਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਛਾ ਕੋਚ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਮਰ ਗੁਲ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਟੀਮ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਾਂ, ਸਰਫਰਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ, ਸਰਫਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਡੀਪਲੀ ਜਾਣਦਾ ਵਾ, ਬੜਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਦਿਲ ਦਾ ਮਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਿੱਬੇ ਵਤਨ ਹੈਗਾ। ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਤੌਰ ਪਲੇਅਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੈਡ ਲੱਕ ਕਹਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੈਡ ਲੱਕ ਕਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦੇ ਬੈਟਸਮੈਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੈਡ ਕੋਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਬੈਟਿੰਗ ਕੋਲੈਪਸ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸਲ ਸ਼ਫੀਕ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਰਾਏ ਨਾਮ ਇਹ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਯੈਸ ਮੈਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਗਰ ਅਸਲ ਸ਼ਫੀਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਅਗਰ ਮਿਸਬਾਉਲ ਹਕ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਬੈਟਿੰਗ ਕੋਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਭੇਜਦੇ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਇੱਕ ਸੋਲਿਡ बैट्समैन रहे गए ने, कप्तान रहे गए ने, और वो भी ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਕਮ ਸ ਕਮ ਉਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਫੀਕ ਜੈਸੇ ਅਲਾਮਤੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਟੀਮ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਬੋਝ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਮਰ ਗੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਮਰ ਗੁਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਗਾ ਅਜ਼ਹਰ ਮਹਿਮੂਦ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਿੰਗ ਕੋਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟੀਮ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਤੌਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਚ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, 70 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਗੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਤੌਰ ਕੋਚ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸੂਸੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰ ਲੀਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਨੇ ਉੱਪਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਲੈਂਟ ਹੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ।
ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ PSL 'ਚ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ, ਅਸੀਂ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਓ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਰਮ ਸ਼ਦਾਦ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬੋਲਿੰਗ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਗਲਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਤੋਂ 3 ਚੇਂਜਿੰਗ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ, ਤੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਦੀ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜੋ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਸਪੌਟ ਐਜ਼ ਅ ਓਪਨਰ ਉਹਨਾਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਓਪਨਿੰਗ ਸਪੌਟ ਤੇ ਜਾਣ। ਇਮਾਮ ਉਲ ਹਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰੈਗੂਲਰ ਓਪਨਰ ਨੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 3 ਫਾਸਟ ਬਾਲਰ ਨਾਲ ਗਏ, ਇੱਕ ਸਪਿਨਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਕਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫਾਸਟ ਬਾਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਦਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਜਿਦ ਖਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਫਾਸਟ ਬਾਲਰ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਾਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਕੀ ਖਾਲੀ ਫਾਸਟ ਬਾਲਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਾਸਟ ਬਾਲਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੈਪਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਖਤਾ ਮਸ਼ਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਾੜੀ ਆਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਜਮੁਲ ਹਸਨ ਸ਼ਾਂਤੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2 ਇਨਿੰਗਸ 'ਚ ਬੈਟਿੰਗ ਵੇਖੋ, ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਫਿਕੁਰ ਰਹੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਦੇ ਸਾਬਕ ਕਪਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ਫਿਕੁਰ ਰਹੀਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਟਿੰਗ ਵੇਖੋ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪਲੇਅਰ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਰਮ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਟੀਮ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਨ ਅਫਰੀਦੀ ਜਾਂ ਹਸਨ ਅਲੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਇੱਕ ਫਾਸਟ ਬਾਲਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਜਿਦ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੌਰ ਸਪਿਨਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਪਿਨ ਬੋਲਿੰਗ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਨਾਕਿਸ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਹੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅਨਸੰਗ ਹੀਰੋ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨਸ ਖਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੈਸਟ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਤਰੀਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਵੇਖੀ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਿਪਲ ਸੈਂਚਰੀਆਂ ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਬਲ ਸੈਂਚਰੀਆਂ ਵੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਚਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਸਟ ਰਨ ਵਾਲੇ, ਬਲਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਹਦ ਖਿਲਾੜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 10,000 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਅਬੂਰ ਕੀਤਾ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿਦਮਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਜ਼ਮਾਮੁਲ ਹਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਮਿਸਬਾਹੁਲ ਹਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਫਰਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਖਿਲਾੜੀ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਕਪਤਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਹੈਡ ਕੋਚ ਵੀ ਅੱਛਾ ਸੀ ਬਤੌਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰ ਦਾ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਮਜ਼ਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਰਾਹ ਵੇਖਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਲੇ ਦੀ ਜ਼ੀਨਤ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਹੀ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫਤਹ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ ਟਪਾਉਣ ਲਈ 5 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਮ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਉਤਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ, ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਮੁਲਕੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੈਜੈਂਡਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਈਕ ਐਸਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 2-3 ਚੇਂਜਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਲਈਏ, ਖੁਰਮ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਜਾਂ ਸਾਜਿਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਇਹ ਟੀਮ ਕਮਬੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਦੀ ਟਰਾਈ ਹੋ ਜਾਏ ਕੋਈ ਸਕੋਰ ਲੱਭੇ ਸਾਨੂੰ? ਮੁਫਾਸਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟੀਮ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਚ ਵਿਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਟੀਮ, ਉਹਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੇੜੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਟੀਮ ਹਾਰ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਟੀਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਹੈ ਉਹ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਈ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਐਫਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਸਰਫਰਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਕੋਚਿਸ ਔਰ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਟੈਸਟ, ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 16 ਮਈ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੇਂਜਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਨਾ, ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਇਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੀਮ ਉਹੋ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕ ਕਪਤਾਨ ਹੈਗੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਲੇਇੰਗ 11 ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਟੀਮ ਦੇ 2-3 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਸੀਨੀਅਰ ਪਲੇਅਰ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਕੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸੁਬਾਹ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਚ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ 11 ਕਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਇੱਥੇ, ਕਿਹੜਾ ਖੇਲੇਗਾ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਖੇਲੇਗਾ।
ਉਹ ਪਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਉਹ ਸੋਚ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਜੂਹਾਤ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਹਾਰਨ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਟਿੰਗ ਆਪਣਾ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਫੀਲਡਿੰਗ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੈਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਾਸੀ ਪਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਆਊਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਛਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੋਮ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 400 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੋਰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖੱਡਾ ਜਿੰਨਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਡਿੱਗ ਪਏਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਚ ਸਮੇਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਲੇਇੰਗ 11 ਪਹਿਲੇ ਜ਼ੇਨ ਬਣਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਟ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵੋ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਖਿਲਾਓਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਗਈ ਸੀ, ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੋਤੇ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਲਿਸਮੀ ਬੋਲਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਰ ਤਰਫ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਟੀਮ ਜਦੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਮੈਚ ਖੇਲ ਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਗਲੌਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਗਏ ਇਕਬਾਲ ਕਾਸਮ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੈਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਲਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਕਪਤਾਨ ਉਸ ਵਕਤ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਹਰ ਚੀਜ਼। ਅੱਗੇ ਬੰਗਲੌਰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਮ ਦੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਿੱਚ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਇਕਬਾਲ ਕਾਸਮ ਨੂੰ, ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕਬਾਲ ਕਾਸਮ ਨੂੰ ਖਿਲਾਓ ਜੀ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਡਿਸੀਜਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਇਕਬਾਲ ਕਾਸਮ ਖੇਡੇਗਾ। ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਲੌਰ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਬਾਲ ਕਾਸਮ ਨੂੰ ਪਲੇਇੰਗ 11 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸੇ ਹੀ ਇਕਬਾਲ ਕਾਸਮ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰੀਖੀ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਸੀ ਉਹ ਜਿਤਵਾਇਆ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਬਾਲ ਕਾਸਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਹੀਰੋ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਿਜ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਰ ਜੀ। ਇਹ ਚਾਹੇ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਰਫਰਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਪੀਸੀਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਟੀਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਖਿਦਮਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਕਟ ਵੇਖ ਕੇ ਫੇਰ ਡਿਸੀਜਨ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਸਟ ਬੋਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਣਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਮ ਗਰਾਊਂਡ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਟਸਮੈਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਰ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਟਰਸ ਬੋਲਰਸ ਆਪਣਾ ਕਮਾਲ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਫਰ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਕਮਬੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜਿੰਗ ਕਰ ਲਈਏ 2-3 ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਿਚ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਚੇਂਜਿੰਗ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਮਬੈਕ ਤੇ ਕਰਨਗੇ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਕਮਬੈਕ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣਗੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਜ ਹੀ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਲੇਕਿਨ ਅੱਛੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 2-3 ਚੇਂਜਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਛੀ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਕਮਬੈਕ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਡਰਾ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੀਰੀਜ਼ ਡਰਾ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਐਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਜੀ, FIFA ਵਰਲਡ ਕੱਪ 2026 ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 11 ਜੂਨ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਫੈਨ ਹੈ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਰੋਨਾਲਡੋ ਦਾ ਫੈਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਸੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਾਲੈਂਡ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਰ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਾਸਰ।